तो थरे जने पंडित थिले तांका ना होचे उदयन आचार्य। कोन तांका ना? उदयन आचार्य। आचार्य माने जे पंडित। तो ये उदयन आचार्य से शास्त्र को पढ़ी कि सुनिले कि सेतरे लेखा है जगन्नाथंकर जे दर्शन करबो तार सब पाप नष्ट हो जिवो। एई कथा को श्रवण कला पर ताको हृदय रे गोटे संदेह जात हला। कोन संदेह? कि सतरे कोन जगन्नाथ को दर्शन कले सब पाप नष्ट हो जिवो। तो एई कथा को भाबी उदयन आचार्य कहले मु जाके जगन्नाथ दर्शन करिबि। आ जगन्नाथ दर्शन कला पर जणा पड़िबो जदि मोर पाप सब नष्ट हो जिवो टिके त हल्का लागिवो ना। टेंशन ले आपण थवे टेंशन फ्री हे गला पर आपण केंदे लागुची ओह गोटे जंजाल गला रिलैक्स लागुची कि नहीं। से भली जदि पाप हृदय रे अछि पापटा सफा हे जीवन निश्चित भल लागिवो। तो उदयन आचार्य बहुत दिन अतिक्रम करी करी बहुत दूर रे से थिले आसिके पहुंचले जगन्नाथ पुरी धाम रे। रात्रि ही जाई थाए रात्रि रे अवस्थान कले कोन से अतिथि निवास स्थल रे एवं तापर दिन बढ़ी पाहांते उठिक जाई श्री मंदिर द्वार मुहरे पहुंची गले। सिंह द्वार रे जगन्नाथ को दर्शन करी देखिबी केमिति मोर पाप दूरीभूत होची। तो एई समय रे जो पंडा माने थिले जो सेवक माने जो माने सकाल सकाल सिंह दरवाजा को खोली दियंती जगन्नाथ को सेवा पाई से माने जाय के तांकर जो जहा किछि थिला सिस्टम ताला या जहा किछि ताको खोले कि किळी खोलिया पय चेष्टा कले भीतर को जिया पय किंतु भीतर कबाट खोलिला नाही। से आश्चर्य हेले सब पंडा माने बहु प्रयास कले राजा को डका गला राजा मध्ये प्रयास कले किंतु समस्त विफल हेले। काहे कि ना भीतर पटरो गेडा दिया जाईछि। गेडा देइछि कि कारण सब दिन तो सेवक माने जगन्नाथ को शरण देला परे बाहर भीतर समस्त को बाहर करे बाहर पटरो पेरिणी देकी जानती हेले आज भीतर पटरो गेडा किए देइछि गेडा जे भीतर अछि के अछि जगन्नाथ। सेते जगन्नाथर इच्छा नाही आज गेट खोलिया पय। राजा बड़ पंडा समस्त अध्या पड़े कहले प्रभु मणिमा जदि आपण सेवा को स्वीकार न करिवे ताहले जगत को रक्षा करिवो किए। आपण कोन अभिमान करछन हम ऊपर आमे कोन अयोग्यता काम करू हमर अपराध को मार्जन करन तो कुहंत आमे कोन सेवा करि परबे आपण कर। कारण जगन्नाथ महाप्रभुर जदि सेवा न हुए ताहले कोन हुए जगत चलचंचल हे जीवो। जदि पिता रागिबे ताहले परिवार को चलेबो किए। से तो चले जगतर पिता। तो एई समय कोन हिची ना भीतर पटरो शब्द आसला बा स्वप्न देश पर जगन्नाथ महाप्रभु कहले देखो तुमे माने समस्त थिया हे जगन्नाथ को दर्शन करिया पय मोर दर्शन पाए पय किंतु आ भीतर गोटे अयोग्य लोक अछि जा पय मो कबाट बंद कर लोछि ना के अयोग्य लोक ना उदयन आचार्य। सी आसी जे मते परीक्षा करिया पय मु जगन्नाथ को दर्शन कले सतरे कोन मो हृदय पवित्र हे जिवो एई भावना को से हृदय रे धारण करिछि। सेइथि पय मु से भले लोक को दर्शन ना पय इच्छा करे ना। हमर मार्केट रे मध्ये किछ लोक अछन से भली हां खाली धूप नडिया बुले देखि तो धूप बुले देले तमरो सब शुद्धिकरण हे जिवो। कर्म कर अरे दिन राति बद्ध भलिया खटी की खाओ जगन्नाथ दर्शन कले कोनटा मिलियो तुमको। से भली लोक को जगन्नाथ के कृपा करंती नाही। जे जगन्नाथ को न जाने छ न बुझु छ शरण जे न निछि ताको कोन जगन्नाथ कृपा करबे। तो सेटा ही होचे प्रमाण भगवान जगन्नाथ लीला करके देखांती कि केई भली भाबरे मोर कृपा को समस्त पाई परिबे किंतु जो माने संदेही जो माने मो ऊपर विश्वास करंती नहीं से माने मो कृपा रे वंचित होंती। आ भगवान को ऊपर गोटे जीवन विश्वास केते बेले आसीबो ना जेतले सत्संग रे से बसिबो साधु संग रे बसिबो सेतले अबुझा भगवान को से बुझी पारिबो। शास्त्र को पढ़ी ज्ञानार्जन करे तुम भगवान को बुझी पारिबो नहीं। भगवान होचन अगम्य अचिंत्य अद्वितीय तत्व होचन जगन्नाथ ताको तमर शक्ति बल तुम भगवान को बुझी पारिबो नहीं। आमे उदाहरण दो जेमिति गोटे आखो दंडा भीतर आखो रस थाए किंतु जार दांत नहीं हरि बोलो पाकुआ पाटी से आखो दंडा को नहीं कोन करो खाली देखियो मुंडिया मारिबो ना आ रस पाइबो किसे सते आमे माने दांत उठवा लोक आ शास्त्र होची दंडा आखो ता भीतर रस रहिची तत्व रहिची किंतु आमे ताको पढी बुझी पारिबा नाही। किंतु सेई दंडा आखो को जदी आखो पेड़ा मेसिन रे पुरे दबा हरि बोलो ताहले आखो पेड़ा मेसिन से आखो पेड़ी की कोन करे रस बाहर कर दो आ दांत नथवा लोक मध्य
ଆରାମସେ ପିଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଖୁ ପେଡ଼ା ମେସିନ, ଆଉ ଆଖୁ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମେ ମାନେ ହଉଛି ପାକୁଆ ପାଟି, ମାନେ ଆମର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ଆମେ ହଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଆମେ ଅଭେଦ୍ୟ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଦ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା। ସାଧୁ ମାନେ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ସୁଢଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେବେ ଯେ ଆମେ ଅବୁଝା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଦଶରଥଙ୍କର ବୁଝିଗଲା, ପାପି ଅଜାମିଳ ବୁଝିଗଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ବୁଝିବେନି? ନ ବୁଝିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଯେତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ଯଦି ସତସଙ୍ଗରେ ସେ ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରମ ପବିତ୍ର ପରମ ହିତୈଷୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗ ଦରକାର। ଏ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିନା ଭାଗବତ ଗୀତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାର, ତା ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଳି କଥା କହନ୍ତି, ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଦେଖିଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଣ ନ ହବ ମତେ କହୁନ? ପ୍ରତିଦିନ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର, ତାର ମହିମା ଅପରମ୍ପାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ ଦେଖିବ? ତୁମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଦେଲେ ତୁମର ପାପ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ରାଧା ରାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସୁରଦା ଆସିଛି ନା ନାଇଁ? ଠେଲି ପେଲିକିରି ଯାଇକି ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ, ଅନ୍ଧ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏନି, ସିଏ ଅନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଠେଲି ଠେଲିକିରି ଯାଇକି ପୁରା ଆଗରେ ଠିଆ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନେ କହିବେ, ହେ ସୁରଦାସ ତମକୁ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହଁ ନହେଲେ ଆଗରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହବ, ଆସିଛ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ପାଖରେ କୋଉଠି ସାଇଡରେ ଠିଆ ହବ, ଆଗ ଠେଲି ପେଲିକି କାହିଁ ଆଗକୁ ପଳଉଛ? ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହନ୍ତି। ସୁରଦାସ କିଛି କହନ୍ତୁନି, ଭଲ କି କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସୁଛେ। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଜଣେ କହିଲେ, ସତରେ ସୁରଦାସ ତମେ କାହିଁ ଠେଲି ପେଲି ହେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛ କହିବଟି? ସୁରଦାସ କହିଲେ, କଣ ପାଇଁ ବୋଲେ, ଆଏ ମୁଁ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ମୁଁ କଣ ବାଙ୍କ ବିହାରୀକି ଦେଖିବି, ତମେ କଣ ଦେଖିବ, ମୁଁ କଣ ଦେଖିବି? ବାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କର ନଜରଟା ମୋ ଉପରେ ପଡିଗଲେ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆରେ ହୋ, ସେଥିପାଇଁ ଠେଲି ଠେଲିକି ମୁଁ ଯାଇକି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଟିକେ ମୋ ଉପରେ ପଡିଗଲେ ମୋର ପାପର ହୃଦୟଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏରିଆର ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଅଫିସର କହିଲେ, ହଁ 15 ଦିନ କି 7 ଦିନ ପରେ ଆସ, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ। ଆପଣ ତା ପରଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଗଲେ, କହିଲେ ଆସିବ ସୋମବାର ଦିନ ମତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଯିବ, ତାପରେ ତମ କାମଟା ମୁଁ କରିବି। ହେଲେ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଗଲେ, ଯାଇକି ଅଫିସର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଫିସରେ, ଆପଣ ଝରକା ବାଟେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ହଁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି, ହରିବୋଲ 5 ମିନିଟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଝରକା ବାଟେ, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ 10 ଦିନ ପରେ କହିଲେ, ସାର୍ କିଛି କାମ ହେଲାନି ନା, ତମେ ସୋମବାର ଦିନ ଆସିକି ମତେ ଦେଖା କଲ? ନା ହଁ ଦେଖିଲି, ଝରକା ବାଟେ ଯାଇକି ତମକୁ ଦେଖିଲି। ନା ତମେ ମତେ ଦେଖିଲେ କଣ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଦେଖିଲି। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବା କଥାଟା? ହେଲେ ଅଫିସର ମତେ ଦେଖା କରିବ ମାନେ କଣ, ତମେ ମତେ ଦେଖିଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି? ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ନା ଲୋକଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦେଖିବାଟା ମାଇନେ ରହେନି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? ଆମର ପାପ ଆଖିରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି କଣ କରିବା? ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ତମ ଉପରେ ଥରେ ନେତ୍ର ପକେଇଦେଲେ, ନା ଏ ଲୋକଟା ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତମର ବେଳା ପାର ହେଇଗଲା। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଠାରୁ, ତାହେଲେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମାଟିଏ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଫୁଲ ଟିକେ ଧୂପ ଟିକେ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଡ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ତମ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ତ ଏ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଯେ ଜୀବ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ହଟାଅ ଏଠୁ, ସେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥର ବଡ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, କିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଦରଜା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହାତ ଟେକିଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଉପରେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କବାଟ ଖୋଲିକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ, କହିଲେ, ମୁଁ ଏତେ ଅଧମ, ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ କୃପା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବି, ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡେଇବି, ମୋର ଦୋଷର ମାର୍ଜନା ମୁଁ କୋଉଠି କରିବି? ଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ
ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପାରିଲେ, ତାଙ୍କର କୃପା ଯଦି ନ ପାଇ ପାରିଲେ, ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି ଏମିତି ଦୟାର ଠାକୁର ଯିଏ ଆମକୁ କୃପା କରିବ? ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ସିଂହ ଦ୍ୱାରରୁ ଏଠୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚରଣ ତଳେ ପଡିଗଲେ, କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ, ମୋର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଆପଣ କୃପା ନ କଲେ ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବି? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶରଣାଗତି। କଣ କୁହାଯାଏ? ଶରଣାଗତି। ଶରଣାଗତି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଜିନିଷ। ତମର ରାଗ, ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ଶରଣାଗତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲମ୍ବା ହେଇକି ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କବାଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିଗଲା। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ।